يا نور عيني مرحبا أنا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا أنا يا هو مرحبا يا ذا الحسين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم المشفع لم يزل مترقيا رتبا بحسن كمالها قد تفردا حتى لو الرحمن أرسل رحمة طوبى لمن بقويم ملته اقتدى وبجسمه والروح أسرى يقظة ولكم عجائب قد أراه وأشهدا ركب البراق وسار تحت ركابه جبريل يمشي كي ينال السددا إذ أما قدسا فيه أما الأنبياء ورقى لمعراج السرور ليصعدا ويريه من آيات الكبرى ومن فرض الصلاة الخمس يبلغ مقصدا ولقى بقوسين الحبيب لقد دنا حتى رأى مولا على وتمجدا وبعين راس كذا كان ذاك وقلبه فاحفظ لهذا حيث صح وسددا وله لقد قال العلي ملاطبا سألني لضعت ما سألت وزيدا عنه الأمين لقد تأخر هيبة لما به في النور ذجل يشهدا إذ قال لا قدمت أحرقني السنا فما قامه بالروح حقا يقتدى يا رب أكبر بالصلاة وعدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا إله سرى وأما لا إله لا إله سرى وأما على البراق ليس
من الخلاق عفوا عن الخطيئة عفوا عن الخطيئة لا إله سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وإلى هنا قد تم ما رمناه من نظم لمولده زهاء متفردا. فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إله المنتهى والمبتدى. ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا. وعلى عوائدك الحسان باجرنا بلغ الوضع بالجميل معودا. وبما نعمل يا كريم فاجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا. فامنن بالصرف النفس عن شهواتها وكفادا في هواه تقيدا. ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا. فامنن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا. وبحلية الإيمان هل قلوبنا ولا بأنوار المعارف أسعدا. وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا. واحرس ما ضاع وجد خيره فاخذ لمن قدم سوءا أوردا. وكذا بلاد المسلمين فضلا جمعا وفي الفرج القريب تعهدا. فانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر بشر العنيف وماهدا. ولديننا ثابت قوي يقيننا كيما يقين ما نحاذره غدا. ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوذ بجنات عدن مقعدا. ولعمرك العزب الباقي محمد منشي بدار الكرامة خالدا. فأدمنا حسن الجوار بطائفة وارزق سرا سواك مجردا. ولولد بركة ذرية وابنهم الستر الجميل مؤبدا. وشيوخه واهبة ولقارين ولسامع يصغي لا
يمجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله إمادا قبول ممهدا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن ختام وهاش تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت صبا فملت الغصن الرطيب الأملدا اللهم دبرنا بأحسن التدبير فاطب بنا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة يا الله Maulid Al-Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya pada malam ini. Kita bersama-sama dapat hadir di Langgar Tarikatul Jannah warga RT 01, RT 02, RW 7 Kelurahan Panarung beralamat di Jalan Turi. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan pengikut-pengikutnya pada akhir zaman. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan undangan yang hadir pada malam ini. Dan yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada grup Hapsi Al-Inayah di bawah pimpinan Guru Ahmad Sajali yang tadi dibacakan Maulid Al-Ajab yang kita sama-sama dengarkan tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan memberikan manfaat dan berkah bagi kita pada malam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita melanjutkan acara, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan atas nama pengurus Langgar Tarikatul Jannah dan sekaligus PHBI yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Langgar Tarikatul Jannah. Dan acara keempat ceramah agama dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Guru Muhammad Rijani.
dan pada saat ini sudah ada di hadapan kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan akan terlaksana dengan baik atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pembacaan doa nanti insya Allah kami minta kesediaan kepada Bapak Kiai Haji Masrani Murdi untuk memimpin pembacaan doa. Dan keenam, istirahat dan penutup. Demikianlah susunan acara yang kita laksanakan pada hari ini. Dan cara pertama pembukaan. Dalam pembukaan ini kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang telah hadir pada malam ini. Dan untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Qori Soleh Abdali. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Qori Soleh Abdali. Terima kasih kami sampaikan. Dan acara yang ketiga, sambutan atas nama pengurus Langgar Tarikatul Jannah sekaligus PHBI Langgar Tarikatul Jannah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Sa'aduddin Baya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du. Yang kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara, para undangan hadirin sekalian, dan wabil khusus kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Al-Mukarram guru kita Ustadz Muhammad Rijani. Juga kita hormati, kita banggakan grup Maulid Habsyi Al-Inayah beserta seluruh anggota dan wabil khusus Al-Ustadz Ahmad Sazali sebagai pimpinan. Juga saya hormati bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat hadir di depan kita, Ayahanda Haji Masrani Murdi. Juga kita hormati Ayahanda Haji Misrani Inas. Kita hormati Ayahanda Haji Hasbullah, juga Abangda Subandi. Juga hadir di tengah kita Ayahanda Haji Ismail, beliau ada di belakang terlindung. Dan juga bapak-bapak, para tokoh jamaah Langgar Tarikatul Jannah sekitar Jalan Turi, Jalan Jati, dan Jalan Pilateli. Juga kita hormati Abangda Haji Muhammad Yusuf, beliau adalah sebagai ketua PHBI di Langgar Tarikatul Jannah ini dan juga merangkap sebagai bendahara. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diperkenankan untuk bermuajahah, berbagi berkah, menuai rahmah. Insyaallah salawat dan salam selalu kita haturkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, atas nama panitia penyelenggara Jamaah Langgar Tarikatul Jannah, kami menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kedatangan bapak-bapak, saudara-saudara memenuhi undangan kami untuk berhadir pada malam hari ini dalam acara Al-Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah di Langgar Tarikatul Jannah ini. Kemudian juga kami tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah berupaya sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj ini. Dan terlebih lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, saudara-saudara dan seluruh warga yang sudah ikut serta berpartisipasi
warga Jalan Jati, Jalan Pilateli, juga Jalan Turi yang telah sudi memberikan sebagian hartanya, memberikan tenaga dan pikirannya sehingga malam hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj di Langgar Tariqatul Jannah ini. Atas jasa-jasa semuanya, sumbangsi semuanya, kita doakan semoga ini menjadi berkah dan amal soleh dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, juga kami tak lupa menyampaikan ucapan permohonan maaf jika sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, mulai dari persiapan dan hingga berakhirnya acara, terdapat sesuatu hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, para bapak-bapak, saudara-saudara, para undangan sekalian. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Semoga Allah merahmati kita, memberikan berkah kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan atas nama pengurus Langgar Tariqatul Jannah, dan marilah kita memasuki acara inti pada malam ini, yaitu acara yang keempat, ceramah agama peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan Al-Mukarram Guru Muhammad Rijani. Kepada beliau waktu di tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mifsahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar alidan amillahi wa ifdalih. Yang kita muliakan para habaib Juriyat Rasulullah dimanapun mereka berada, yang kita muliakan para alim ulama, dan juga yang kita muliakan para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena banyak di sini tokohannya. Hadirin hadirat, para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah karena ditulungi oleh Allah menghadiri sebuah acara yang termasuk mustahabbah, acara yang termasuk disukai oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Setiap acara-acara yang disukai oleh orang-orang saleh berarti ciri disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Rasulullah suka, maka Allah pun ridha. Jadi pemahamannya, ridhanya Allah ketahuan dari senangnya wali-wali Allah. Nah, di situ. Jadi keridhaan Allah cirinya ketahuan di senangnya wali-wali Allah. Cuma peringatan kita Isra Mi'raj ini insyaallah setengah jam aja ulang berbandir. Karena pertama supaya kita lakas makanan juga. Yang kedua lakas goringan. Nah, ya kan. Mani malam Jumat kah? Ulun Kamis nian tah hilap pas dulun. Ada apa ya bedah ulun memaju ya kalau. Berawal dari sebuah cerita di dalam kitab, dan ini pun pernah juga dikisahkan oleh guru kita, guru sekumpul. Peringatan peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai dari bahahartannya langit lawan bumi. Nah, itu asal muasalnya. Salah satu sebab kenapa Nabi kita di Isra Mi'rajkan. Jadi langit lawan bumi ini bahahartan kisahnya tuh. Itu di dalam kitab. Ujar langit di tempatku di sini tak kumpul banyak bubuhan malaikat. Amun di bawah kadada. Jadi ujar bumi, walaupun kadada malaikat di sini, tapi nabi-nabi, orang-orang saleh,
Nah, takumpul di bumi, di langit kadeda. Nah, jadi ujar si bumi pulang, liatin di bumi kami ini pulang ada Ka'bah tempat orang tawaf. Ujar langit pulang, kami gini ada juga Ka'bahnya, Baitul Ma'mur, tawaf juga bebuan malaikat di situ. Nah, walhasil baharatan. Akhirnya si bumi mengeluarkan jurus pamungkasnya. Ujar si bumi, pimpinan para nabi, junjungannya seluruh alam semesta, kekasih Allah Ta'ala itu ada di bumi, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jurus pamungkas itu tadi diam langit, kada kawa bersuara lagi, kalah aja kita. Lalu langit ini berdoa lawan Allah Ta'ala. Ujar langit, ya Allah, rasayakan tang Nabi Muhammad kekasihmu itu menjajak langit supaya kami pun dapat kemuliaan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabulkan oleh Allah. Nah, itu diantara sebab, banyak lagi sebab-sebab yang lain, cuma diantaranya itu sebabnya. Maka ujar Allah Ta'ala, wahai Jibril, ini kisah ini berulang-ulang, sudah pin hafal saudara nih kalau. Jadi wahai Allah, wahai Jibril, ujar Allah Ta'ala, ambili situ kekasihku Muhammad. Ambil dulu, datangi dulu surga, cari burak di situ kendaraannya. No, lalu memparapas malaikat Jibril ke surga, melihati, mencari mana burak yang cocok untuk tunggangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sana buraknya banyak benar. Kalau kada salah, menurut riwayat 70 ribuan burak yang berada di dalam situ. Memang burak ini tunggangan para nabi lah. Nah, dicari-cari, Rambang memilih karena bagus-bagus berataan burak nih. Burak nih menurut riwayat taganal pada keledai, tahalus pada bagal. Hanya ada urutannya lah, keledai, taganal sedikit bagal, taganal sedikit kuda. Nah, bagal tuh lu nggak ada suah melihat juga, keledai nggak ada suah melihat. Jadi sama-sama akan melihat. Mbah Bernam cuma di TV sudah melihat nggih. Nah, bagal ini hasil perkawinan antara kuda lawan keledai, anak bagal. Nah, ini toh. Sebab kuda ini kan bilenya wayah sahwat kada tahu di kisah punya ada keledai di hantupnya. Lalu anak bagal. Jadi bagal itu halus sedikit pada kuda. Nah, burak tuh halus sedikit pada bagal, tapi tak ganal sedikit pada keledai. Nah, itu burak. Dan rupa burak ini pipinya mirip manusia. Pipinya yang mirip manusia. Betisnya 4. Nah, betis yang di belakang 2 nih toh. Yang di muka ini kan anggap tangan ya kalau. Tapi berjalan model kayak keledai itu aja juga. Nah, betis yang 2 di belakang bersayap. Jadi sayapnya itu unik. Kalau burung-burung kan sayap di tangan kok. Ada yang burak ini sayapnya di paha belakang sini. Nah, itu pembelaannya pada yang lain. Lalu pilih, lihat, bungas berataan, bagus berataan. Rambang juga memilih malaikat Jibril nih. Lalu dilihati, sakalnya di daerah Bakabuncu sana ada yang pina malah lain. Awaknya kurus, cekong, kada tapi ceria, maungut pulang. Galau inilah, galau. Jadi ujar Jibril, nah pina aneh itu coba bang takunakan yang lain kan pina lamak mungkal behinul. Ada ini nang kayak ini kurus karing. Takuni oleh Jibril, wahai burak, napa nyawa pina pembelaannya pada yang lain. Nah, penggarang habar nyawa nih. Jadi ujar si burak, ulun ini kenapa mati kurus nang kayak ini? Kisahnya waktu ulun diciptakan Allah Ta'ala, kan di dalam surga diciptakan nih. Yang pertama ulun lihat di dinding bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Allah ulun tahu bahwa ja'alani, Allah yang menjadikan ulun. Tetapi kalau Muhammadur Rasulullah itu ulun bingung siapa orang itu. Karena setiap ada tulisan Allah, ada juga tulisan Muhammad. Maka ulun pun melihat itu kagandangan terus. Rindu benar hendak bertemuan, hendak melihat. Nah, lalu
Tapikiran terus karena terlalu kepikiran, karindangan, kada karuan makan, kada karuan goreng. Nah, itu awaknya kurus. Jibril ini pas benar sudah, ini yang pilihan kau sudah. Kadang kali lagi sudah. Nangka ini juga. Jadi dasarnya apabila memang cinta ada di hati akan mempertemukan kepada yang kita cintai. Itu sudah bahasa cinta sudah kayak itu. Jadi kenapa kita kada tamimpi lawan Nabi misalnya, kada tamimpi dengan orang-orang saleh. Nah mungkin itu jawabannya. Kada ada cinta di hati kita dengan orang-orang saleh atau dengan wali-wali Allah Ta'ala. Nah burak aja nang kayak itu, maka akhirnya bertemuan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikisahkan oleh Jibril, wahai burak, engkau kubawai berjalan turun mendatangi yang engkau karindangin itu nah. Nah pokok himungannya si burak tadi lalu turun kisahnya. Sambil minum air dulu nah. Tadi berkisahan jadi dulu lah. Lalu turun. Imbah ninto waktu itu Nabi haratan duduk-duduk di hijir Ismail. Duduk berarabahan kayak piannya sambil beraba bersandar di tengah sidin. Di higa sebelah kanan sidin ada paman sidin kalau ada salah Sayyidina Hamzah. Di higa kiri sidin Sayyidina Ja'far sapupu sidin. Nah bertiga sambil pandiran barabahan. Lalu Jibril ini melihat meminandui. Padahal sudah pinandu sebenarnya. Tapi karena yang dilihat ini 3 orang. Dan 3 orang ini duduknya baparakan. Nabi Jibril ini bingung. Jibril yang mana yang Muhammad nih? Aku nih rasa kada pinandu. Kenapa? Karena kanan kirinya mirip. Karena terpaan nur Nabi kita sehingga kanan kirinya ini model kayak muha Nabi kita juga. Nah, ini hikmah. Di antaranya kita mengambil hikmah bahwa bila kita bakal lawan orang-orang saleh, bepada orang saleh, maka kita pun takana juga aura orang saleh ninto. Jadi jangan pilih-pilih aku Jibril, maka rancak sudah bertemuan dengan Muhammad nih. Menurunkan wahyu ya kalau antara wahyu, tapi kali ini aku melihat sama yang mana? Kalau aku pindah salah di Jibril bahasa pulang. Itu tanggal 25 Rajab kejadiannya. Berbulik pulang malaikat Jibril ke atas. Bertakun Allah Ta'ala, wahai Allah, orangnya bertiga dan muhanya sama. Yang mana yang bujur? Jadi jar Allah Ta'ala pinandui pang lagi kayak kudu tahu orangnya. Maka rancak sudah menjolong ma'atar wahyu. Nah turun pulang tanggal 26. Lihati pulang. Sekalinya bertiga juga. Dan masih sama juga rupanya, bentuknya. Ada kewajib memilih malaikat Jibril. Berbulik pulang ke atas, petakun pulang. Lalu Allah Ta'ala, jir Allah Ta'ala, pilih yang penahan. Nah lalu turun pulang ya tanggal 27 Rajab. Jadi mbah turun itu dipilih sidin, diambil sidin yang penangahan, diangkat, dibawa mamarake sumur Zam-Zam. Yang berdua kanan kiri tiga itu kada tahu kejadian itu. Nah, kejadiannya itu kalau menurut Al-Quran, lailan. Ya kalau? Nah, sedikit dari malam. Mengartikan lailan itu para ulama berbeda pendapat. Ada memadahkan 1 jam. Ada memadahkan semenit. Arti lailan itu. Tafsirnya bebas itu tuh. Banyak penafsir para ulama kalau guru sekumpul kurang dari 1 detik mengartikannya. Kurang dari 1 detik. Itu mengartikan lailan di situ. Amun masih 1 detik masih belum di sini. Kurang dari 1 detik. Kita pang percaya kada percaya karena kalimatnya subhana. Kan urusan Allah Ta'ala ini lain gawian Nabi kita. Nah, arti subhanan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi wajar itu terjadi kurang dari 1 detik. Nah, itu tafsir dari guru kita, guru sekumpul. Nah, lalu dibalahlah dada Nabi kita. Nabi kita ini dibalah oleh malaikat Jibril waktu itu, sidin kebiasa aja. Karena sebelumnya sudah rancak dibalah. Menurut riwayat ada memadahkan 4 kali. Dengan yang terakhir waktu hendak Isra Mi'raj, menurut riwayat ada 3 kali. Sidin dibalah nih tuh. Waktu umur antara 2 tahun atau 4 tahun, antara situ sekali. Waktu pemeliharaan Halimatus Sa'diyah. Nah, waktu umur 10 tahun pernah juga Nabi dibalah. Dan waktu, ini menurut riwayat lah, waktu ketika hendak turun wahyu pertama. Itu pun juga Nabi dibalah.
Dan yang terakhir waktu Nabi hendak Isra Mi'raj. Nah, jantung Nabi kalaunya di kitab-kitab tuh qalbu tuh ya jantung. Kalau kita nyebut hati ya kalau. Nah, yang dituju sama aja cuma kata-katanya aja belain. Lu jangan dibalah. Dibalah ini mulai dari ini nah. Mulai gulu. Terus sampai ke ari-ari. Kadang-kadang itu pang cuma pada kayak lagi. Dibalas sampai ke situ keluar gajah hitamnya, diambil jantung, dibarasihi. Nah, dibasuh bukan berarti dibasuh karena kotor, cuma menambah kemuliaan Nabi kita. Imbah dibasuh tadi diisi dengan iman, menambah hikmah, hilim dan yang bagus-bagus yang diisi oleh si malaikat Jibril tadi nih kisahnya. Nah, maka di sini kawa kita ambil hikmah bahwa sebelum kita beribadah, karena ibadah kita ini apapun ibadah itu bentuknya, itu hakikatnya adalah mi'raj bagi mukmin tadi. Hakikatnya bertemuan lawan Allah Ta'ala, mi'rajul mukmin. Maka ada bujur kita beribadah kalau hati kita masih belum barasih. Itu hikmahnya. Kada bujur, arti kata bujur ini kada kawa kita mi'raj bertemuan dengan Allah Ta'ala atau yang disebut secara zahiriyah hanya beribadah, kada bujur ibadah kita kalau hati kita kada barasih. Arti barasih di sini kada ada sifat-sifat yang kada baik di hati. Pahirian kada ada, panyarikan, kaliwat batas kada ada, pamalar kada ada, riya kada ada, takabur kada ada dan lain sebagainya. Itu wilayah tasawuf pembahasannya. Nah, maka imbah dibalah, dibasuh, diisi, dijahit lagi. Dijahit dan jahitannya tuh ada bebakas. Sampurna kembali. Lalu di stok Nabi. Apa tuh narannya? Dicap belakang. Dengan cap yang disebut terkenal khatamun nubuwah. Nah, khatamun nubuwah itu pas di belakang. Papasan lawan hati ini, nah hati di sini pas di belakang sini. Anunya khatamun nubuwah itu yang tulisannya Allahu wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu capnya. Lalu Nabi dibawa oleh malaikat Jibril menaiki burak. Nah, burak ini nih kecepatannya ingat mana mata memandang ke situ sampai. Dan batisnya tuh canggih. Jadi kecanggihan tuh mulai bahari sudah. Batis burak ini canggih benar. Bila haratan naik gunung, batis belakang berpanjang. Jadi Nabi itu tetap rata. Kada terjungkat kini tuh berjalan. Tetap rata karena batis belakang tuh berpanjang. Bila haratan turun gunung, tangan yang dua tuh berpanjang. Jadi Nabi itu tetap rata. Kada yang jungkat kini mau pati gunung kada. Nah, itu kehebatan burak. Anu jadi itu nah kecanggihannya tuh. Ya kalau mobil ini belum ada lagi itu, ada lagi kira belum lagi lah. Nah, coba kan ini ulah pian yang itu ya kalau tak ada hulu burak sudah. Jadi bila naik gunung atau turun gunung tetap seperti datar. Itu kelebihan burak. Nah, maka di sini pun para ulama mengambil hikmah. Kenapa Nabi kita Isra dulu caka langsung pang Mi'raj, ya kan bertemu Allah Ta'ala nih, caka langsung pang Mi'raj bertemu Allah Ta'ala. Kenapa Isra dulu berjalan dulu, dijalankan dulu ke sampai ke Baitul Maqdis tadi. Nya ada 4 tempat kalau kada salah sebelum sampai ke Baitul Maqdis tuh. Pertama melalui daerah Yasrib yang wah ini disebut Madinah, bahari namanya Yasrib atau Taibah. Nah, yang kedua di daerah Madian, di situ ada pohon tempat Nabi Musa beristirahat bahari. Yang ketiga di Tur Sina, Gunung Sina. Tur itu gunung artinya. Jadi mun gunung Tur Sina, gunung Sina. Jadi Tur Sina singgah di situ Nabi. Nah, yang berapa tadi? Yang keempat singgah di Baitul Lahim, tempat Nabi Isa dilahirkan. Nah, yang kelima hanya Baitul Maqdis. Setiap Nabi kali singgah, Nabi ditakoni oleh malaikat Jibril, tahulah pian tempat napan ini. Kada tahu ulun je Nabi. Nah, kada tahu ulun. Pada dijelaskan oleh malaikat Jibril, ini tempat ini pernah Nabi Musa di sini, sejarah dikisahkan sidin. Nah, ini
sebuah kejadian dari Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, dan ada yang disinggahi lalu sembahyang 2 rakaat, dan di situ terjadi dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi. Dialog itu seperti malajari. Maka di sini diambil i'tibar oleh para ulama sebelum Mi'raj. Sebelum Mi'raj Nabi diisrakan. Sedangkan ujar Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu pertemuan hamba dengan Tuhannya. Maka sembahyang itu satu sebutan. Nah, kias seluruh ibadah pun adalah pertemuan si hamba dengan Tuhannya. Pian berwirid misalnya, itu sebenarnya pian pertemuan dengan Allah. Pian bersedekah, berbuat baik, itu pertemuan dengan Allah. Nah, maka seluruh kebaikan tadi adalah pertemuan kita dengan Allah sebenarnya. Nah, cuma diwakili oleh ibadah yang utama, yaitu sembahyang 5 waktu. Nah, cuma pertemuan dengan Allah kada kawa bujur dan sempurna kalau kada mencontoh Nabi Isra dulu. Nah, apa Isra'nya kita? Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kayak apa aja pian cangkalnya beribadah. Kalau kada didahului oleh Isra atau menuntut ilmu, maka kada bujur ibadah kita. Kayak apa aja luar biasa baiknya pian kelakuan ibadahnya, rajinnya, cangkalnya. Kalau kada didahului oleh ilmu, maka kada bujur ibadah kita tadi. Jangan-jangan ibadah kita tadi kada kawa dipadahkan ibadah. Artinya kita kada bertemuan dengan Allah Ta'ala karena ilmunya kada ada. Maka ini isyarat ada Isra, ada Mi'raj. Ada menuntut ilmu, ada beribadah. Nah, maka Isra berdahulu, menuntut ilmu berdahulu, hanya beribadah. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebuah riwayat perjalanan. Jadi Nabi kita dari Masjidil Haram Makkah itu menuju ke Masjidil Aqsa Palestina, kan tadi ada 5 tempat yang dilalui ya kalau. Nah, waktu pemulaan Nabi mulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa itu, Nabi dikejar-kejar oleh jin Ifrit. Ini dalam kitab Dardir rasanya lah. Disasah aja kita oleh jin Ifrit membawa ubur api. Apa tujuan jin Ifrit itu menyasah Nabi? Tujuannya hendak mencelakakan Nabi. Nah, maka jin ini sudah kita ketahui bersama. Jin ini kebanyakannya kafir lawan Allah Ta'ala. Kebanyakannya berbuat maksiat. Jadi dahulu kita supaya tahu sejarah jin lah. Sebab jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Supaya kita mengantisipasi. Dahulu sejarahnya. Itu kan jin Ifrit nih mengajar Nabi kada. Seandainya waktu itu, ini contoh aja Pang, Nabi kada ada gurunya, itu kan diperumpamakan guru Nabi dalam perjalanan Jibril. Walaupun secara hakikat Nabi kita yang jadi guru, cuma di situ sebagai contoh tauladan Nabi kita jadi murid. Di situ gurunya malaikat Jibril. Maka kita berjalan tadi, perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu dihakikatkan atau diperumpamakan perjalanan kita di bumi ini menjalani hidup ini menuju keridhaan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita menuntut ilmu, beribadah itu perjalanan kita, Isra Mi'raj kita. Dan Isra Mi'raj kita itu kada mudah. Dihiri oleh jin. Jadi jin itu sifatnya pahirian. Inya kehendaknya kita ini pangulir beribadah, dan ujung-ujungnya kehendaknya kita ini masuk neraka. Nah, itu jin kafir. Ada juga jin yang baik, yang Islam, cuma sedikit. Sedikit, kebanyakannya jin itu kafir. Nah, sejarah jin dulu. Lalu jin ini dahulu lagi manusia, Nabi Adam belum diciptakan. Nah, langit itu hibak lawan malaikat. Sedangkan bumi ini hibak lawan jin. Jadi di bumi ini jin aja hibak. Sedangkan di atas malaikat hibak. Beribadah berataan malaikat lawan Allah Ta'ala. Sedangkan di bumi ini banyak yang kafir. Banyak yang ingkar Allah Ta'ala. Ada pang beberapa, cuma sedikit. Cuma di antara yang sedikit itu ada yang paling cangkal beribadah. Cangkal benar beribadah. Rajin benar beribadah. Pembeliannya pada orang. Maka orang ini basic kelebihan. Karenanya rajin beribadah. Si jin ini nih. Nah, lalu jin ini melihat keadaan sekelilingnya di bumi. Banyak yang kafir. Lalu jin ini meminta dengan Allah Ta'ala. Yang jinnya seikon ini, yang cangkal ini Ya Allah, ulu hendak naik ke atas jedah. Berkumpul dengan malaikat. Masalahnya ulun di bawah sini ngalih benar. Kanan kiri aur bermaksiat je berataan bubuhan jin nih. Ulun hendak ke atas je. Nah,
lalu dinaikkan Allah Ta'ala ke langit pertama. Maka beribadahlah jin itu 1000 tahun di langit pertama. Dinaikkan Allah lagi ke langit kedua, beribadah pulang jin yang cangkal tadi nih 1000 tahun pulang. Terus tidak ada langit itu kada pernah melainkan semuanya ditempati untuk beribadah oleh jin ini. Jin inilah yang bangaran Izazil, yang di kemudian hari berubah naranya menjadi iblis. Nah, jadi jin ini pangkatnya naik terus, ibadahnya tinggi dan doanya kada pernah kada terkabulkan. Langit pertama dinaikinya ibadah 1000 tahun, langit kedua 1000 tahun, seluruhnya tapi akhirnya bergelar si Izazil ini dengan gelar Al-Arif Billah, orang yang kenal dengan Allah. Sehingga Cakai Baru ini karirnya tuh naik benar, naik terus, akhirnya karirnya tadi melebihi kedudukan malaikat. Lalu si Izazil ini yang kemudian hari benaran iblis ini menjadi rujukan atau pimpinan dari para malaikat. Jadi di atas itu seandainya malaikat bermasalah misalnya, ada hajatan Allah Ta'ala, melapornya ke iblis. Wahai iblis, kami ada masalah ini berataan. Pian doakan bang Allah Ta'ala bang, supaya kami ini didoakan oleh iblis, kabul. Nah itu sejarahnya bahari. Nah lalu sampai iblis ini masuk ke dalam surga sekehendak hatinya. Kenapa? Orang ahli ibadah, arif billah. Nah, cuma kesalahannya itu aja semuting. Tahu tapi beratannya kalau disuruh kisahkan itu. Nah, gara-gara ada mau menjalankan syariat. Apa syariat? Suruhan Allah. Jadi setiap suruhan Allah disebut syariat. Orang yang kadang menjalankan syariat walaupun berhakikat generasi iblis. Siapakah orangnya? Walaupun hakikatnya bujur, walaupun pinandu lawan Allah, tapi kadang menjalankan syariat, itu generasi iblis. Apa itu syariat? Suruhan Allah. Allah menyuruh iblis sujud lawan Nabi Adam. Iblis tak pandang dirinya tatuha, kada hakun sujud, tak pandangnya talawas, tak hijab, jadi kita kada melihat siapa hakikat Nabi Adam ini, lalu nya kada mau sujud. Nah, maka iblis akhirnya tadi diusir oleh Allah Ta'ala. Lalu iblis tadi mbah diusir, singkatlah, bulik ka bumi, ka tempat asalnya yang banyak bubuhan kawanan yang maksiat tadi deh. Lalu diprovokasinya bubuhan orang-orang, bubuhan jin-jin yang ada di bumi ini. Lalu banyak yang bertambah kafir. Tujuannya memprovokasi supaya juriyatnya Nabi Adam masuk neraka beratan. Itu aja visi misi iblisnya. Jadi misi iblis atau keluar soal ujian nasional, apa visi misi iblis? Ya tadi hendak memasukkan umat Nabi kita seluruhnya tadi masuk ke dalam neraka lawan inya. Jadi seluruh jin-jin yang ada di bumi diprovokasinya. Yang mau tahu Allah ini, makanya kebanyakannya jin di bumi ini kafiran Allah Ta'ala dan bersifat bahirian lawan kita. Pian misalnya cangkal menuntut ilmu, ya kalau cangkal menuntut ilmu, maka tuh ada setannya yang menggoda kita tuh. Nah apabila pian misalnya imbah untuk menuntut ilmu lalu berpindah makam pian hendak menuju keridhaan Allah Ta'ala aja di dalam beribadah, banyak huasnya tuh. Maka jin inilah kena yang bisa mengganggu. Nah contohnya tadi Nabi kita di dalam perjalanannya hendak dicelakai oleh jin ifrit tadi. Tapi Jibril malah jari, nih model kayak kisah jadi guru lah. Jibril malah jari Nabi kita. Ujar Nabi kita, ujar Jibril, baca nih, dibaca Nabi. Akhirnya si Jibril si jin ifrit tadi tagugur jatuh ke tanah. Nah bacaannya lu kada ingat, panjang dikit udah mapali paling itu bacaannya. Cuma bacaan itu ujar guru bahari lah. Nah maka para guru kita bahari itu kita tahu. Jadi guru-guru kita bahari itu tujuan sidin ma'ajar itu satu aja sebenarnya. Model kayak Jibril lawan Nabi. Hendak menyampaikan murid-muridnya kepada Allah. Itu tujuan. Jadi bukanlah jadi sama nama Dani. Bukanlah seorang guru itu mengarasi muridnya beribadah yang banyak. Tetapi meninggikan derajatnya dari yang asalnya kada penyabaran jadi sabar. Yang asalnya pamalar jadi pamurah. Yang asalnya ketujuh bersangka jahat disangka baik. Itulah yang ngaran guru. Nah, jadi menjadikan si murid sampai kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana terbaca dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tadi menuju Allah. Gurunya ada. Jadi orang yang menuju Allah, kada berguru.
Amun kada baguru, syaitanlah gurunya. Nah, cuma halangannya itu diantaranya adalah dikisahkan seperti jin ifrit tadi yang hendak mencelakai. Jadi kalau memang bujur kita hendak menuju Allah, kena ada gangguannya tuh. Nah, maka ujar guru Bahari supaya kita tadi selamat dari gangguan jin, syaitan. Nah, jangan kita kada bawirid. Jadi kayak wirid Rotipul Atas, Rotipul Haddad, Wirdul Latif. Nah, itu dibaca tuh. Dibaca dalam rangka mencegah gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan jin tadi. Syaitan itu anak turunan iblis. Jadi iblis tuh bisi paha dua, bila dihampoknya paha lawan paha banyak ribuan tuh syaitan jadi. Paha lawan paha aja ini banyak ini. Jadi kalau iblis itu satu aja si Izajil tadi. Kalau syaitan banyak ada kehitungan. Punya bilainya digampitakannya paha lawan paha, banyak iblisnya ribuannya keluar tak. Nah, jadi makanya ada syayatin, banyaknya setan. Nah, maka hikmah kenapa Nabi diperlihatkan waktu Isra aja nyeri diperlihatkan kejadian bahwa jin ifrit ini hendak mencelakai sidin. Apa hikmahnya bagi kita? Hikmahnya adalah supaya kita tadi jangan melepas wirid guru-guru kita. Jadi kita disuruh berisi wiritan yang dari guru kita juga. Karena wiritan itulah yang mengikat antara roh kita, yang menghubungkan antara roh kita dengan guru kita tadi. Nah, wiritan yang utama ada yang wajib 5 waktu itu jelas sudah 5 waktu. Itu rajanya wiritan. Ya kalau. Nah, cuma wiritan yang kedua tadi adalah yang sesuatu yang hukumnya sunnah, cuma kita tentuakan sudah jumlahnya, kita tentuakan waktunya, baca terus, maka disebut wirid narnya. Nah, maka sayang benar lah amun kita sudah berisi Rotipul Atas, bisi Rotipul Haddad misalnya, tapi kada dibaca, sayang benar. Amun kita membaca itu sampailah atau terhubunglah ruh kita tadi dengan guru-guru kita yang di atas itu. Nah, dan kita pun dijaga oleh Allah dari gangguan jin, gangguan setan, apalagi zaman corona ini nah. Ya kalau jadi usahakan dibaca itu secara syariat ya Allah, secara syariat. Namun secara hakikat kita sudah paham seluruh sabab la tu'atsir. Jadi bacaan wiritan seluruh itu sababun ghairu mu'assirin, tetapi Allah menyuruh. Nah, setiap suruhan Allah mengandung rahasia, maksudnya mengandung rahmat Allah Ta'ala. Man itu. Pas setengah jam sudah. Ulun suara panggilan ini gat-gat karena sedikit ada mengarasing. Untungnya nintu masih aja kuat. Suara aja yang ya kalau cakan nintu balama ya amjuahan. Suara aja tuh yang pina serak-serak sedikit. Nah, jadi ada beberapa hikmah yang kita ambil. Di antara 5 waktu. Kita sudah tahu beratan, 5 waktu adalah hadiah terbesar Allah untuk kita umat Rasulullah. Ini 5 waktu. Jadi jangan kita kira sembahyang 5 waktu itu sesuatu yang biasa. Itu pertemuan kita dengan Allah. Jadi hendak bertemu dengan Tuhan sembahyang. Hendak bertemuan lawan Allah sembahyang. Cuma ada yang merasakan pertemuan itu, ada yang kada merasakan. Bagi ringan hidayah, taufik dan inayah Allah aja lagi. Kada sama, tergantung ilmunya, tergantung pemahamannya secara syariat, tergantung kacangkalannya mengaji. Secara hakikat tergantung hidayah, taufik dan inayah Allah. Nah, tapi secara seberataan sambatannya bila orang sembahyang bertemuan dengan Allah. Karena as-sholatu mi'rajul mu'min. Nah, lalu kita sembahyang, bertemuan lawan Allah, rasa biasa aja bertemuan, rasa hanta aja kita, rasa biasa-biasa, kada ada sesuatu yang istimewa. Waktu bertemuan Allah Ta'ala nih, berarti ada sesuatu di hati kita yang merusak rasa indah pertemuan itu. Harusnya kita rasa luar biasa nyaman, ketujuh waktu sembahyang, karena bertemuan dengan Allah, raja di raja. Coba pian pikadakan nak dosa sangali-ngali nah kita yang habis sederhana aja nah. Datang misalnya gubernur Pak Sugianto Sabran datang ke sini. Sekalinya mendatangi Ustadz Sidin nah. Mendatangi Ustadz Sidin nih.
Ustad, ya bertangi pian. Patkah orang ulun perjalanan ke mana aja pian? Ke kantor ulun. Kita makan bersama. Kita berduaan aja. Insyaallah sidin himung benar. Kamana Pak? Gubernur membawai berduaan aja makanan. Nyata himung ya kalau apalagi mun presiden membawai himung bener tuh maksudnya nyata pian kada kasih pian tuh maksudna nah. Ya kalau no membawai himung bener tuh rasa berbunga-bunga hati. Itu hanya raja di Indonesia ini aja yang membawai sudah berbunga-bunga hati. Ini raja dunia akhirat membawai berduaan sembahyang tuh walaupun berjamaah hakikatnya kita berduaan Allah taala kada ada berjamaah sebutannya. Berjamaah itu zahiriyah. Secara hakikat walaupun banyak orangnya tetap kita berduaan dengan Allah taala. Ketika Allahu Akbar kada ada yang lain melainkan hamba dengan Tuhannya. Kada ada lagi higa kanan kiri kada pinandu lagi. Nah itu yang sebujur sembahyang. Nah maka kawa kita meminandui hati kita. Bapak nyakit kah hatiku nih? Atau sihat-sihat aja kah? Nah di hati dalam keadaan sembahyang itu nah kayak apa perasaan hati kita lawan Tuhan. Mun perasaan kita rasa biasa waktu sembahyang, hendak sembahyang rasa biasa, sudah tuntung sembahyang rasa biasa, kada ada luar biasa, menandakan televisi Anda yang rusak. Nah itu. Ada penyakit berarti di hati kita yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai penyakit ini tak bawa ke mati. Mungkin pahiriankah kita? Mungkin pamalarkah kita? Mungkin riyakah? Mungkin takaburkah? Dan banyak lagi. Maka kita segera berobat. Segera berobat. Sebab ini cagar tak bawa ke mati kita. Karena sembahyang inilah yang permulaan dilihati oleh Allah. Bila sembahyang baik, yang lain tuh mau jadi baik. Bila sembahyang ada bagus, kayak apapun banyaknya pian beribadah yang sunat-sunat kada diterima oleh Allah taala. Amun yang sembahyang ini kada bagus, yang 5 waktu nih. Nah, maka 5 waktu wajib kita menyempurnakan. Kada ada hukumnya sunat menyempurnakan, wajib menyempurnakan. Membujurkan. Apalagi misalnya pian sembahyang misalnya waktu isimpi 3 tahun. Balang sapi sembahyangnya. Kada balang kambing lagi. Anak sembahyang kada. Sembahyang juga ping kada tahu cara berwudu bujur, beristinja kada tahu waktu isimpi semalam tuh. Maka sudah balik berakal. Seadanya sembahyang juga bisa kada sah mun pian mau berpikir misalnya karena kada pernah belajar misal nih, kada pernah belajar istinja kayak apa yang bujur, berwudu kayak apa yang bujur. 3 tahun isimpi. Maka dan sembahyang dono kada, sembahyang juga kada ada ilmunya. Maka anggaplah 3 tahun tuh kita kada bujur sembahyang. Naik pulang ke SMA nih zaman Reno Karno pian ya lah. SMA pulang 3 tahun SMA kita masih kada mau belajar pikir bujur-bujur lawan guru waktu itu aur-aur yang berremian aja misalnya nih berremian punya urusan yang babu pacaran misal kisah bahari nih kisah yang semut-semut merah nih ya kalau ya kalau oh ini berotol segala macam atau disembahyang segala macam seandainya sembahyang juga ilmunya kada ada jadi 6 tahun pian mengkoda tuh sekalinya kuliah pulang 4 tahun mendapati S1 nih oh berpacaran juga sekalinya kada tahu dikasih untuk ilmu segala macam 6 tambah 4 berapa 10 tahun banyaknya 10 tahun keadaan sembahyang dan kita pun harus bertafakur memikirkan yang 10 tahun tuh apakah aku diterima ibadahku kalau melihat dari sisi syarat sahnya bisa kada diterima ini kita berpikir nang kayak itu tuh sebab kenapa bisa kada diterima aku kada pernah belajar waktu bahari hanya sudah tuh aja belajar baudu belajar babara subuh kami bahira hanya sudah tuh aja sudah beranak 5 hanya belajar ada juga belajar baudu sudah juga tapi belum sampai waktu yang bahari itu belajar sifat 20 etikatku rusak. Bila etikat rusak kada diterima juga. Sampai juga belajar sifat 20 waktu bahari, fikih sudah belajar juga tapi kada belajar tasawuf, maka batallah pahalanya. Nah, maka kita mun hakun menyisir ujar orang bahari menyisir tapih masing-masing ternyata kita banyak kesalahan masing-masing. Banyak kunat di dalam batis tersembunyi di dalam tapih hanyar. Tapihnya hanyarai, tapi kunatnya ketipakan di paha. Kesalahan nih, nah membujurkan memberasihi kunat itu nah. Nah, baik itu yang di gawian maupun yang di hati. Nah itu. Lalu di antara yang 5 waktu ini pulang mana yang paling afdal? Yang paling luar biasa sembahyang subuh. Sembahyang subuh ini yang paling afdal yang luar biasa. Kenapa? Karena paling ngalih bang. Kita ini bangun naik, kami
baudo sampai itu guring pulang aku aja. Guring pulang, padahal indah mesti sudah pindah mengambil surban, mengambil tape segala macam. Sakalnya duduk-duduk tak guring. Nah, itu kita jadi bangun sebenarnya kenapa? Ini kan usik guring kita apalagi sudah tua-tua nih hutang banyak segala macam banyak, ngalih guringnya. Jadi guring tuh jam 1 nih guring, mikirkan banyak hutang. Nah, banyak masalah segala macam. Jadi kini bila tak bangun tuh guring pulang tak. Lalu subuh tak jam 7 misal. Nah, bisa tak jam 8 atau bangun juga orang sudah azan. Ada sampat berjamaah. Maka ujar ulama sakurang-kurangnya. Nah, sakurang-kurangnya kita berjamaah subuh itu paling kada subuh Jumaat. Buka kitab Tangkihul Qaul lah. Buka kitab Lubabul Hadis. Di situ dipadahkan sakurang-kurangnya mun hendak kita dapat fadilat yang luar biasa. Itu subuh Jumaat berjamaah. Nah, maka supaya subuh Jumaat itu kawa berjamaah, carilah solusinya. Jadi kambing kababanam makanannya. Jadi mbak sembahyangan tuh makanan yang nyaman-nyaman. Jadi ada harapan bangun ya kalau itu nah. Jadi harus jadi panitia masjid ini mbak anu juga berpikir juga caranya ya kalau. Jadi bila imbah yang tuntong sembahyang subuh babir segala macam makanan. Barangai nasi samin kah? Kambing dibanam kah? Ayam panggang kah? Apa itik segala macam. Pokoknya yang lain-lain bila ada burung yang apa kah dimakan. Jadi menambah selera kayak itu pemulaan dulu. Itu caranya amun yang mbah assalamualaikum mengatukan. Ada pindah. Untung ada kopi alhamdulillah nah mengatukan. Jangan ada limping nih apa ada. Limping aja nonor. Nah, lipat setengah jam sudah. Ingat setukin lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Acan bercampur uyah. Anak pantun jatuh. Kalau minta ampun pin barat anda. Lu kata salah-salah bapandir. Banyak kesalahan dulu nih. Jadi mudah-mudahan pian mau memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ilaihi tarjiul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadi ceramah agama berkaitan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan kita tadi terbawa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa merenung dari awal pembicaraan sampai akhir. Nikmatnya kita mendengarkan uraian-uraian. Mudah-mudahan ada berkah bagi kita dan akan memberikan manfaat untuk kita sekalian. Dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Tuan Guru Muhammad Trijani yang telah menyampaikan uraian hikmah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan marilah kita memasuki acara yang kelima, yaitu pembacaan doa. Kami mohon dengan hormat kesediaan ke Bapak Kiai Haji Masrani Murdi untuk memimpin pembacaan doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ila hadratin Nabiul Mustafa wa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allahumma malikan yang an'udaya. Inna syaitan mustaqim syaitan ladina Muhammadin abdalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan wa bi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma salli ala nabiyyika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wa ilahukum ilahu ar-rahman wa alif lam bi anna nasana ta'ala bisamadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan wa ziyadatan fil ilmi wa dunya wa barakatan fil umri wa rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan min ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa lana fil maut wa fi ma ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa lana fil maut wa fi ma ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa lana fil maut wa fi ma ba'da al-maut. Allahumma tubis sihata wa salamata wal afiyata lana wa li'abinikal hujjaji wa zuwar wal musafirin wal muqimin
في بارك ما بكم سيد المرسلين اللهم اصرف عنا سوء إلى متسق ونتسق مع قدير اللهم تبنا في تسير كل يسير بين تسير كل يسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا وأنت تجعلنا إذا شئت سهلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلم بفضل سبحانه ومن عزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah tadi setelah pembacaan doa, maka sampailah acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kami menutup acara, izinkanlah kami pribadi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya dalam kami memimpin acara pada malam ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kami mohon maaf dan sekalian. Dan sekaligus mewakili dari pengurus menyampaikan mohon maaf seandainya acara pada malam ini tidak berkenan di hati bapak-bapak, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Inilah kemampuan kami dari panitia. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memudahkan pengaturan konsumsi, kami mohon dengan umat agar yang